پاکستان اور روس کے تعلقات کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ پاکستان اور روس کے ماضی میں مثالی تعلقات نہیں رہے۔ روس کی جانب سے 1948 میں پاکستان کے لیے سرد مہری دکھائی گئی، مگر 1949 میں بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے امریکی دورے کے رد عمل کے طور پر پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو روس کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی، مگر پھر خود ہی روس کی جانب سے اس دورے کی تاریخ فائنل نہیں کی اور پھر وزیر اعظم لیاقت علی خان روس کی جگہ امریکی دورے پر چلے گئے۔ 1954 میں پاکستان سینٹو اور سیاٹو کا ممبر بن گیا۔ روس کی جانب سے اس کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ 1957 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم حسین سہروردی نے ISI کے خفیہ اسٹیشن کو CIA کو لیز پر دیا اور امریکہ سے تعلقات مزید مضبوط کیے، وہیں پاکستان روس سے دور ہوتا چلا گیا۔ 1971 کی جنگ میں بھی روس کی ہمدردی اور سپورٹ مشرقی پاکستان اور بھارت کے ساتھ رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وزیر اعظم بننے کے بعد ماسکو سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی اور تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم نے روس کا دورہ کیا۔ اسی دورے کے بعد روس کے تعاون سے پاکستان سٹیل ملز لگی۔ ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے حکومت پر قبضے کے بعد پاکستان ایک بار پھر امریکی کیمپ میں جا بیٹھا۔ 9/11 کے بعد ایک بار پھر روس اور پاکستان کے تعلقات میں گرم جوشی آئی اور دونوں ممالک بتدریج قریب آنے لگے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے تاریخی دورہ روس کے بارے میں بہت تنقید کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ چہمک گوئیاں کی گئی کہ بہت غلط کیا گیا۔ مشہور زمانہ مراسلے میں ڈونلڈ لو نے بھی اسی دورے کا ذکر کیا۔ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے اہم مقاصد کیا تھے۔ وزیر اعظم کے دورہ روس کے 6 اہم مقاصد طے کیے گئے، جن میں سے 4 طویل مدتی جبکہ 2 شارٹ ٹرم گول تھے۔ روس کے ساتھ طویل مدتی تعلقات، جن کی بنیاد اعتماد اور متحرک میل جول، معاشی شراکت کا بڑھاؤ، علاقائی رابطہ بڑھانے کے نئے مواقع اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانا وزیر اعظم کے دورے کے طویل مدتی مقاصد تھے۔ شارٹ ٹرم گول جن پر فوری عمل کیا جانا اور جن کے اثرات فوری سامنے آنے تھے، ان میں انرجی معاملات پر فوری تعاون اور ملکی دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو مزید گہرا کرنا شامل تھا۔ طویل مدتی تعلقات میں پاکستان اور روس میں مسلسل ہائی لیول تعلقات رکھنے پر اتفاق ہوا۔ طویل مدتی مقاصد میں روس کی جانب سے پاکستان کے لیے NSG کی ممبرشپ اور فیٹف کے معاملے پہ روس کی مدد حاصل کرنا بھی شامل تھا۔ معاشی معاملات پر پاکستان کی جانب سے روس کے ساتھ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کی گئی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے روڈ میپ کی تکمیل کے لیے 2024 تک کی تاریخ طے کی گئی۔ پاکستانی طلبہ کے لیے روس میں اسکالرشپس، روسی اسٹیٹ میڈیا اور ثقافتی تعاون کو بھی حتمی شکل دی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر جلد از جلد کام شروع کرنا، روس سے LNG کی درآمد پر اتفاق کیا گیا۔ دفاعی اور قومی سلامتی کے معاملات میں روس سے نیا دفاعی ساز و سامان خریدنے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ 6 سے 12 ماہ کے اندر اندر روس اور پاکستان کا انٹیلیجنس شیئرنگ طریقہ کار بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا تھا۔ دفاع کے میدان میں صدر پیوٹن اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان سینکشنز کا توڑ کرتے ہوئے دفاعی ساز و سامان پاکستان کو فروخت کرنے کے بارے میں بات کی گئی اور وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر پیوٹن کو روس کی جانب سے بھارت کو دیے گئے S-400 میزائل سسٹم پر پاکستان کے تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ صدر پیوٹن اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان پاک فوج اور روسی فوج کی سالانہ مشترکہ جنگوں پر بھی اتفاق ہوا۔ اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے معاملات پر کلاسیفائیڈ معاملات کی حفاظت، پراپرٹی رائٹس کا معاہدہ اور انٹرنیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں تعاون کی بات کی گئی۔ صدر پیوٹن اور وزیر اعظم کے درمیان قومی سلامتی کے مشیروں کی سطح پر مسلسل رابطے اور بات چیت سے متعلق اتفاق کیا گیا۔ معاشی طور پر کمزور پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ ہمیشہ ہی اپنے زیر سایہ معاشی ٹولز استعمال کرتا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے روس کے دورے کے ساتھ ہی پاکستان کے نیشنل بینک کو امریکہ میں جرمانہ کر دیا گیا۔ فیٹف کی 27 میں سے 26 شرائط پوری کرنے کے باوجود پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں کئی عرصے تک رکھا گیا اور پاکستانی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ G7 ممالک نے 1989 میں فیٹف کی بنیاد رکھی۔ پاکستان سن 2000 میں فیٹف کا ممبر بنا۔
2008 में पाकिस्तान को पहली बार मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला गया और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया, जिसके बाद 2009 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया। 2012 में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला गया, जिसके बाद 2015 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। 2018 में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने फैटिव की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी, मगर फिर भी एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान को फैटिव ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक फैटिव की वजह से पाकिस्तान की मईशत को 2008 से लेकर अब तक तकरीबन $38 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 2016 में रूस और पाकिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान में ज्वाइंट मिलिट्री मशकें की। शंघाई ताउन कॉरपोरेशन ने भी पाकिस्तान रूस ताल्लुकात बेहतर करने में किरदार अदा किया। साल 2010 से पाकिस्तान और रूस के मिलिट्री ताल्लुकात बहुत तेजी से बेहतर होना शुरू हुए। 2011 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने भी मॉस्को का दौरा किया और रूस से दिफाई साजो सामान और असलाह खरीदने की बातचीत शुरू की। 2012 में पाकिस्तान के एयर चीफ ताहिर रफीक भट्ट ने भी मॉस्को का दौरा किया और फिर 2013 में रूस के एयर चीफ विक्टर बोंदारेव ने इस्लामाबाद का दौरा किया। 2014 में रूस और पाकिस्तान ने पहले डिफेंस ताउन मुआहदे पर दस्तखत किए। 2015 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने भी मॉस्को का दौरा किया और इस दौरे के 3 माह बाद पाकिस्तान और रूस ने Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी की डील पर दस्तखत किए और 4 हेलीकॉप्टर्स 2017 में पाकिस्तान को मौसूल हुए। फरवरी 2018 में पाकिस्तान के वजीर खारजा ने रूस का दौरा किया और अप्रैल 2018 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी रूस का दौरा किया और रूस और पाकिस्तान के दिफाई ताउन को मजीद मजबूत किया। उसी साल सितंबर 2018 में पाकिस्तान नेवी की एक डेलीगेशन ने भी रूस का दौरा किया और कई अहम मुआहदों पर दस्तखत किए। सऊदीया के बाद रूस तेल का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। रूस यूक्रेन तनाज़े के इब्तदाई दिनों में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल थी, जो कि बाद में बढ़कर $139 फी बैरल तक पहुंच चुकी। 2008 के बाद खाम तेल की आलमी मार्केट में यह सबसे बड़ा इजाफा था। यूरोपीय यूनियन के 27 मुमालिक पर मुश्तमिल ब्लॉक का अपनी 40% गैस के लिए रूस पर इन्हिसार रहा है और इनमें जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली, नेदरलैंड्स और हंगरी जैसे अहम यूरोपीय मुमालिक शामिल हैं। आलमी एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय मुमालिक को रूस की जानिब से 5 मिलियन बैरल तेल यौमिया मिल रहा था, जबकि अमेरिका को मिलने वाले तेल का तखमीना 7 लाख बैरल यौमिया है। रूस यूक्रेन तनाज़ा शुरू होते ही रूस पर माशी पाबंदियां लगने के बाद यूरोप में कुदरती गैस की कीमतों में 60% इजाफा हो गया था। रूस ने भी यूरोप को गैस की सप्लाई रोक दी, जिसके बाद यूरोप में गैस का संगीन बहरान पैदा हुआ। अमेरिकी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 11% इजाफा हुआ, जबकि बरतानिया में भी पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से घरेलू बिजली का बिल 3000 पाउंड तक पहुंचने के खदशे का भी इजहार किया गया। ईरान और वेनेजुएला तेल पैदा करने वाले 2 बड़े मुमालिक हैं, मगर उन पर भी अमरीकी पाबंदियों के बायस तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और इसका असर अमेरिका और यूरोप पर भी पड़ा। आलमी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी लाने पर गौर शुरू किया और इस सिलसिले में अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के साथ इब्तदाई राब्ता भी किया गया। रूस के पास इस बात के भी ठोस सवायत मौजूद हैं कि माजी में अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबरा विलियम केसी तेल बरामद करने वाले मुमालिक की तंजीम ओपेक के साथ इस मंसूबे पर काम करते रहे कि तेल की कीमत गिराई जाए ताकि रूस इससे बराह रास्त मुतासिर हो और इसकी मईशत कमजोर हो जाए। सितंबर 2014 में अमेरिका ने रूसी कंपनी गैसप्रोम की दीगर 2 कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। इन पाबंदियों के मुताबिक गैसप्रोम अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता और न ही आर्कटिक ऑफशोर शेल गैस के प्रोजेक्ट और गहरे पानियों में गैस की तलाश कर सकता, जबकि गैसप्रोस बैंक अमेरिकी कंपनियों से फाइनेंसिंग हासिल नहीं कर सकता। यूरोपीय यूनियन ने भी इसी तरह की पाबंदियां लगाई। इससे पहले 2015 में कनाडा ने गैसप्रोम कंपनी पर पाबंदी लगा दी थी। यूक्रेन के हवाले से सैंक्शंस का ज्यादा नुकसान रूस की इकोनॉमी को होगा या यूरोपियन मुमालिक भी इस हवाले से नुकसान उठाएंगे?
मगरबी ममालिक की कोशिश रही है कि रूसी कंपनी को अपने ममालिक में ना आने दिया जाए, और इस सिलसिले में यूक्रेन और रूस की जंग में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने रूस पर पाबंदियां भी लगाईं। लेकिन इसके बाद यूरोप को गैस क्राइसिस का सामना भी करना पड़ा और अब यूरोप दीगर मुआहदे करता फिर रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।